اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے، چینل کی فائنینشیل ہیلپ مالی تعاون کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں پابندی سے مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، حق اور سچ کے اس مشن میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ آئیے ناظرین، امریکہ سے ایک بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، امریکہ میں نیو جرسی کی مسجد میں دوران نماز ایک امام پر چاقو سے حملہ کیا گیا۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلاموفوبیا یا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کیسے ماحول بنایا جا رہا ہے اور کس حد تک کہ مسلمانوں کے دشمن کامیابی کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ امریکہ کی ریاست نیو جرسی کی پیسائک کاؤنٹی میں واقع مسجد جامع عمر ابن الخطاب میں فجر کی نماز کے دوران امام پر چاقو سے حملہ کیا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق چاقو سے حملے میں مذکورہ 65 سالہ بزرگ امام مسجد سید النقیب زخمی ہوئے ہیں، ان کی حالت فی الحال الحمدللہ خطرے سے باہر ہے۔ امریکی میڈیا نے بتایا کہ چاقو سے حملے کے وقت مسجد میں 200 کے قریب نمازی موجود تھے۔ نمازیوں نے حملہ آور کو قابو میں کیا اور بعد میں اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ میڈیا نے یہ بھی بتایا کہ امام مسجد پر حملہ کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا، جس کی شناخت 32 سالہ سیرف زوربا کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس کی جانب سے ملزم کے اس قاتلانہ حملے کی وجوہات سامنے نہیں لائی گئی۔ پولیس ملزم کو پیر کو مقامی عدالت میں پیش کرے گی۔ ایسے ہی دوسری ایسی ہی خبر کینیڈا سے آ رہی ہے۔ یعنی اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یورپین کنٹریز میں مغربی ویسٹرن کنٹریز، مغربی ملکوں میں کس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیل رہی ہے۔ کینیڈا سے بھی ایسی خبر آ رہی ہے کہ کینیڈا میں ایک نمازی کو کچلنے کی کوشش کی گئی، ملزم گرفتار ہو گیا۔ کینیڈا کے شہر مارکھیم میں مسجد کے احاطے میں گاڑی سے ایک نمازی کو کچلنے کی کوشش کرنے والے 28 سالہ ملزم شیرن کیرن کو ٹورنٹو سے گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کی جانب سے ملزم پر نفرت انگیز جرم کا الزام عائد کیا گیا۔ کینیڈا کی وفاقی اور صوبائی حکومت نے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ کانٹیکٹ کیجیے ڈاکٹر جاوید سے، جو کہ گپت روگ وشیشجঞ ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری۔ اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں، جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر بغداد سے، عراق سے آ رہی ہے۔ عراق کی راجدھانی قیس الشرع، عراق کی راجدھانی بغداد سے آ رہی ہے کہ صدام حسین ایک نڈر، ایک بہادر اور ایک ہر دل عزیز رہنما تھے۔ صدام حسین جنہیں پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا گیا، عالم کفر جن سے کانپتا تھا، جس شیر کی آواز جب گرجتی تھی تو عالم کفر کے پاجامے گیلے ہو جاتے تھے، اس صدام حسین کو لے کر یہ خبر آ رہی ہے کہ صدام حسین کے مجسمے اور ان کی تصاویر مٹا دی گئی۔ لیکن
मुजस्समे और तस्वीर तो मिटा दी गई, लेकिन इराक़ी अवाम की उम्मीदें अधूरी रह गई जब फिरदौस स्क्वायर पर सद्दाम हुसैन का मुजस्समा मुनहदिम किया गया। कैस अश-शरा इराक़ की राजधानी बगदाद में हेयर ड्रेसर हैं। हज्जाम की हैसियत से ज़िंदगी के सफ़र में उन्हें अनगिनत कहानियाँ याद है, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा अहम उन्हें 9 अप्रैल 2003 का वो दिन याद है जब उन्होंने इराक़ियों और अमरीकी मेयर बेरेंस को बगदाद के फिरदौस स्क्वायर में अपने सैलून के ऐन सामने सद्दाम हुसैन का मुजस्समा गिराते हुए देखा था। इराक के साबिक सदर का 12 मीटर 39 फीट यानी ऊंचा मुजस्समा उनकी 65वीं सालगिरह मनाने के लिए उससे 1 साल कबल 2002 में तामीर किया गया था। अब उनका वो मुजस्समा भी गिरा दिया गया है। आइए नाज़रीन, चाइना और सऊदी अरब के ताल्लुकात को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, चीन और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई मुस्तहकम हैं, इंतहाई मजबूत है। और अभी बड़ी खबर यह आ रही है कि कसीर कौमी टेक्नोलॉजी कंपनी हुआवे, इसका हेड क्वार्टर सऊदी अरब मुंतकिल करने पर गौर किया जा रहा है। चीन की कसीर कौमी टेक्नोलॉजी कंपनी हुआवे सऊदी अरब की जानिब से खुद को इलाकाई कारोबारी मरकज़ के तौर पर बनाने और इसके चीन के साथ बढ़ते हुए सिफारती और कारोबारी ताल्लुकात के पेश नज़र अपना मशरिक़ औसत का हेड क्वार्टर रियाज मुंतकिल करने पर गौर कर रही है। ज़राए ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि चीनी कंपनी के दफातर पहले ही सऊदी राजधानी और मशरिक़ औसत के दीगर शहरों में मौजूद है। अब वो ममलिकत में अपनी मौजूदगी को और ज़्यादा बेहतर मजबूत बनाने के लिए रियाज में हुक्काम के साथ बातचीत कर रही है। ज़राए का कहना है कि हुआवे की जानिब से अभी हतमी फैसला नहीं किया गया है। हुआवे के तर्जुमान ने इस खबर पर तबसरा करने से अभी इनकार कर दिया है। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त इस हुआवे कंपनी के इलाकाई सदर दफातर दुबई और बहरीन में हैं। सऊदी अरब ने गुज़िश्ता साल ऐलान किया था कि 2024 के आगाज़ से सरकारी इदारों को इन तमाम गैर मुल्की कंपनियों के साथ कारोबार करने से रोक दिया जाएगा। लेकिन अब खबरें आ रही कि चीन और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई मजबूत है और ये कंपनी अपना हेड क्वार्टर सऊदी अरब मुंतकिल करने पर गौर कर रही है। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने। आप जानते हैं कि इजरायली और यहूदी सहयूनी आतंकवादी लगातार फ़लस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं और बैतुल मुक़द्दस क़िबला अव्वल की भी तौहीन कर रहे हैं, जिससे आलम इस्लाम किसी हाल बर्दाश्त नहीं करेगा। मगर आलम इस्लाम अभी सिर्फ मजम्मत में लगा हुआ है। हालांकि मैं लगातार कह रहा हूँ कि आलम इस्लाम को सिर्फ मजम्मत नहीं करनी चाहिए, बल्कि इजराइल जो एक नाजायज़ मुल्क है और एक नाजायज़ औलाद है, इसको अच्छी तरह से सबक सिखाना चाहिए। खैर, अभी खबरें आ रही है कि जिस तरीके से इजराइल और फ़लस्तीन में पिछले एक हफ्ते के दरमियान तशद्दुद और बदअमनी बढ़ गई है, इसको देखकर इजराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान कशीदगी को देखकर पोप फ्रांसिस एस्टर ने बाकायदा गहरी तशवीश का इजहार किया और उन्होंने उन लोगों की भी मजम्मत की जो अमन की राह में हाइल बन रहे हैं और रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये अच्छी चीज़ नहीं है, फ़ौरन अमन को कायम किया जाना चाहिए। खैर, इजराइल दुनिया का आतंकवादी मुल्क है और इजराइल के आतंकवाद से मजलूम फ़लस्तीनी परेशान है। इजराइल के आतंकवाद को रोकने के लिए सिर्फ आलम इस्लाम नहीं बल्कि दुनिया के तमाम मुल्कों ने बड़ा कदम उठाना चाहिए। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है।
ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔